أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا يا رب الذاكر وانت شاكر وعلى خطوتك وبارك وقدرك من الصابرين ومن حلال المرزوقين وعن الحرم وصل الرجلين ونعم وعن المباعدين وإلى وجهك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين ردا مغفرا جميلا ردا مغفرا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سير الحالات ولا عند الممات ولا قبل ولا معرفة ولا سبيلا. وارزقنا اللهم من قراءتنا هذه وقراءة متنزيلا وادر منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا ماطر نقرنا قبرنا وهلنا وزيرنا في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح إخواتنا المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحبه والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة أئمة الموجودين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المغسلين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رحمة قرأناها ونم بسببهم ونقرأ من أجلهم وجهاتهم ونفع بهم بأسماء مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من طاج مقام المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زير لهم. اللهم ارحمنا جميعا برحمتك واسكننا وفسح الجنة رضوان ودار كرامتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر وفنا وأنت راض عنا ولا تحرم ما في قبله ولا تأخذنا على غرك واجعل آخر كلامنا من الدنيا عن انتهائها يقول لا إله إلا الله أحدنا على يحلم من محمد ومعنا من قبلنا ما تنفعنا ورفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بني إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى روح أبي وإخوان من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والأقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى روح كل ولي أهل إليه مشارق الأرض المغارب وبر وبحرين ما كان وكان بعمد وحلت وهم يمنى رب العالمين. إلى روح سادتنا أهل وعلى شباب المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى روح شيخنا الشيخ محمد زين عبد الغني وأستاذ حي سهر المبارك بن حجي أسرني وحجة مدبة بنت ملك وحجي فتح بن فاطلة وسلام بن عبد الله وشريفة حسن بنت سيد حسين الحبشي وأجي أحمد بن أجي حسن وعبد اللطيف سلام بن سلام حرمان وحجي حمدي بلال بن أحمد وحجي عبد الغني بن دهلان وحجة نون بنت عبد الصني. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. وأفضل صلاة وتسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassasa min ahbabihi bil isra'i wal mi'raj ila hadrati munajati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la dhidda wa la nidda lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi yu'maru bis salati hina ya'ruju fi hadrati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maftaradallah ala khalqi ahabba ilayhi minas salat. Wa qala ta'ala aidan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Yang ulun muliakan dan ulun hormati kepada para jamaah salawatan atau majelis ta'lim, apa ngarannya? Darul Faqih, Masjid Raya Darussalam. Terkhusus kepada panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul guru kita Al-Alimul Allamah Al-Alimul Fadil Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang ke-18, dan juga kepada para pembaca maulid Simtudurar kelompok Habsi Al-Mujahidin serta para hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Terutama sekali alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur dan sehat wal afiat. Dan juga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam acara untuk mentakzimkan baginda Rasul, memuliakan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan pewaris Rasulullah yaitu ulama melalui peringatan Isra Mi'raj dan haul guru sekumpul. Mudah-mudahan berkah kita menghadiri haul pada hari ini dan Isra Mi'raj pada hari ini, semua yang hadir hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang garing, yang ada penyakit mudahan sembuh sehat barataan. Yang mana masih pindah kuliah beribadah rajin beribadah berataan, nang mana belum berisi cucuk mudah nakas berisi cucuk, karena nang hadirnya rata-rata walaupun ada mama anom nih, tapi ternyata banyak nang tatuhab. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hikmah terbesar dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu Allah fardukan kepada kita sholat dalam sehari sebanyak 5 waktu. Dan sholat adalah merupakan satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maftaradallah ala akhalqi ahabba ilaihi minas sholat. Allah tidak pernah memfardukan kepada makhluknya, kepada manusia, satu ibadah yang lebih dicintai oleh Allah dari ibadah sholat. Kalau perintah puasa, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban berpuasa. Jibril yang membawa ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah zakat, Jibril diperintahkan oleh Allah menyampaikan ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah haji demikian juga, tapi khusus istimewa perintah sholat, Allah yang memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Mudah-mudahan kita barataan, keluarga kita, keturunan kita termasuk orang yang ahli sholat beradaan. Dalam satu hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam tafarraq li'ibadati amla sadraka gida wa amla yadayka rizqa, ya ibna Adam la taba'ad anni amla qalbaka faqra wa amla yadayka syughla. Wahai manusia, wahai anak cucu Nabi Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Aku janji, kata Allah, kalau kamu mampu meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, maka amla sadraka gina, aku penuhi hatimu dengan kekayaan, aku penuhi hatimu dengan ketenangan, aku penuhi hatimu dengan kedamaian. Wa amla yadaika rizqa, dan aku penuhi tanganmu dengan rizki yang barakah. Orang yang sholat hatinya tenang, orang yang sholat rizkinya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biar kada banyak rezeki tapi berkah, biar sebulan 15 juta aja tapi berkah. Alhamdulillah. Yang penting berkahnya itu. Daripada banyak kada berkah, kada sedikit kada berkah, mendingan banyak berkah. Apa sambungannya hadis qudsi, ya ibna Adam la taba'ad anni amla qalbaka faqra wa, semakin menjauhkan kamu dari aku. Orang yang kada penyembah, yang hatinya galau, mamau, layau. Orang kada penyembah yang itu kada nyaman nanti, kada tenang, banyak pikiran. Kenapa? Hatinya gelisah. Karena kada ada hubungan antara dia dengan Allah. Karena makna sholat di sini adalah as-sholat ya as-sillah, faman taraka sholat faqad inqata as-sillah. Sholat itu maknanya adalah hubungan. Artinya hubungan dia dengan Allah. Siapa yang meninggalkan sholat berarti putus hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penyebab hati gelisah. Kemudian kata Allah, wa amla yadaika syughla, aku jauhkan, aku penuhi, wa amla yadaika syughla, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan-kesibukan yang semakin menjauhkan kamu dari aku. Tambah sehari tambah sibuk, tambah sehari tambah banyak gawian, tambah sehari tambah jauh dari Allah, tambah sehari tambah kulir beribadah, padahal tambah sehari tambah berparak dengan kuburan. Tambah sehari tambah parak mati, kujuran. Karena kita beratani umur paling antara 60-70, bila lebih 70 berarti dapat bonus alhamdulillah. Kalau kita nih rata-rata nang hadir nih, ulun yakin nang hadir nih rata-rata nang kebanyakan di atas 40. Iya kalau di atas 40. Iya 35 kan? Oh 66. Kira 35 tadi. Allah. Kada penakutannya kada. Inya pian banyak wae mah anom pian bisa beda dulu. Kada mesti gitu. Tapi intinya semakin kita panjang umur, semakin kita bertambah umur, berarti semakin kita berparak kepada kuburan.
Kalau misalnya kada beribadah, apa nang dibawa karena meninggal dunia? Ketika masuk ke dalam kubur, kalau kada sembahyang menyesal, berteriak minta kepada Allah, ya Allah pulihkan aku ke dunia, aku minas solehin, aku nak jadi orang soleh, aku nak beribadah, tapi kada kawal lagi. Mekah itu kenapa diberkahi oleh Allah? Madinah diberkahi oleh Allah. Coba kita lihat pian kalau orang sudah azan Mekah Madinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka pasar sunyi. Orang ke masjidan berakaat, orang sembahyangan, pasar tuh ditutup kain aja, tinggalkan kada ada nama nungguin. Tapi Mekah Madinah, kau sini kada kawat. Habis. Mekah Madinah bian. Makanya berkah orang mengutamakan sembahyang, orang mengutamakan ibadah. Mudahan nang mana balung bayi menantunya soleh atau soleha. Memilih menantu tu pian kalau inya bibinian kita tahu. Ujar Nabi kan tunkahul mar'ah di arba'in di hasabiha wa di jamaliha wa di maliha wa di diniha, tahu kita. Pilih bini itu karena keturunannya, karena hartanya, karena cantiknya, karena agamanya. Tapi yang ditekankan Nabi apa? Fadfar bidzatidin taribat siadak. Pilih yang bagus agamanya, beruntung nih kamu. Memilih laki bang kalau anak pian bibinian, karena ulun yakin lah hadirnya laki berataan sudah. Jadi ulun makanya untuk anak pian atau cucu pian. Memilih laki itu nak kayak apa? Garang yang bagus, yang pertama yang akhlaknya baik. Ini laki-laki itu yang dipandang akhlaknya dulu. Ketika datang ke rumah inya misalnya hendak melamar, inya misalnya hendak berdatang, maka lihat akhlaknya kayak apa inya. Salam kah kadakah? Memberi salam kah kadakah? Orang akhlak beri salam, assalamualaikum, kada nama lunyur masuk. Kemudian ketika baca batawan camar atau calon mertua inya bersalaman kah kadakah? Mencium tangan kah kadakah? Amun berteman mentua, halo bro, ya. Nah, berarti ini kada beres orangnya sudah nih. Berarti kada beres kalau berteman calon mentua, halo bro, berarti kada beres. Nah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua orangnya ini soleh kah kadakah? Lihati yang penting sembahyang kada orangnya. Makanya orang bahari bila ada orang saleh, ini sidin besi anak bibinian, kadang ditawarkan sini kamu anak bibini kan. Ini ada anak pun bibinian. Kamu hendak milih nang mana? Nang pertama kan nang kedua kan. Ulun cile bingung. Kalau kamu bingung, ulun acil aja sudah. Rupanya acil ini baru. Rupanya acil baru. Allah Rabbi. Orang bahari karena kalau menantu saleh. Tapi rata-rata dia nang balaki lawan tuan guru orang saleh, itulah lawan orang penyembah yang paling kada ulun perhatikan bila ada anaknya nang berdoa behimat mamanya. Ulun ada kenal seorang ibu-ibu keluarga kami sidin berucap lawan ulun, aku nih sidin subiane kepingin banar beisi menantu tu orang alim. Aku berdoa terus sidin. Pas ulun sudah ke Samarinda, ulun mulik, ulun lihat menantu sidin 3 orang alim. Pengasuh pesantren, orang raya pesantren, tuan guru. Jadi 3 menantu sidin. Kenapa sidin? Nah, sebenarnya malam nah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya dikaruniai menantu yang soleh. Kemudian yang kedua, yang ketiga lah, yang ketiga calon laki nang baik itu kayak apa? Nang bakti lawan orang tua. Lihatinya bakti kada lawan orang tuanya baik, kada lawan orang tuanya. Bila lawan orang tuanya bakti, lawan orang tuanya baik, maka insya Allah lawan mentuha pun baik. Jangan melihat berapa penghasilannya, jangan melihat kayak apa penghidupannya, nih mewah kadakah, biar sederhana, yang penting inya bakti, insya Allah berkah. Kemudian yang keempat, hendaklah orang yang jadi calon menantu ini tahu ilmu agama. Paling kadang masalah sembahyang bisanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi ibadah ini adalah merupakan satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tinggalkan anak kita, jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Di dalam kitab mengenal 5 menit itu kalau dikalikan 5 sehari berarti 20. 25 kali setahun 365 berarti 5 kali 365 berapa? 365
Berapa? 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 9.125 kalau ada salah. Coba pakai kalkulator biar. 25 kali 365 9.125. 9.125 ini pian kemudian dibagi 24 jam. 24 jam itu hasilnya 360 menit, itu berarti kurang lebih 2 minggu. Berarti dalam setahun kita sembahyang, kita beribadah kepada Allah tuh paling 2 minggu sebenarnya. Paling 2 minggu kita beribadah. Kalau dikumpulkan 5 menit tadi, nah 2 minggu aja kita beribadah setahunan tuh biar. Itu gin masih ada ler. Bahwa kata Sayyidina Umar, aku tadi malam bermimpi dipatuk ayam jago 2 kali. Beliau mengatakan itu pertanda umurku kada lawas lagi. Berarti aku jasin parak meninggal. Sidin tahu isyaratnya. Kemudian Sidin berucap, jar Sidin, kalau nangka ini berarti aku ini kada lawas lagi hidup di dunia ini. Nah kemudian setelah si menunaikan ibadah haji, sembahyang subuh berjamaah, Sidin angkat takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Ketika Sidin selesai baca Fatihah, baca surah, datanglah Abu Lu'lu'ah menusuk Sidin di belakang, menusuk di dada, menusuk di bawah perut, 3 tusukan. Gemetaran Sidin sembahyang. Kemudian digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sidin dibawa pulik, pingsan Sidin. Ketika bangun, apa ucapan Sidin? Sudah sembahyangan kah datang? Sudah wahai khalifah. Ujar Sidin, kada ada kebaikan bagi orang yang kada sembahyang. Ujar Sidin, bantu aku nah, aku hendak sembahyang. Lalu Sidin diarahkan ke kiblat. Sidin sembahyang, meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang meninggal dalam keadaan sembahyang. Mudahan kita meninggal dalam keadaan sembahyang atau dalam keadaan di majelis untuk ilmu. Siapa tahu hari ini nang ada. Karena mau itu sebenarnya, karena mau ya gak hari ini. Allah. Kalau sudah sampai waktunya, ya, yang penting kita minta supaya husnul khatimah. Mun orang anak meninggalnya waktu dalam keadaan sembahyang, banyak di sembahyang mimpi orang anak meninggal sembahyang kalau kada tabi penyembahyang. Anak semeninggal waktu sembahyang, tapi sembahyang balang kambingan. Balang kambingan sembahyang. Bahasa Jawanya balang kambingan tuh umum. Balang kambingan tuh kadang sholat, kadang kada. Jangan balang kambingan. Ada lagi sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini bersama dengan seorang sahabat lainnya, yaitu Ammar bin Yasir. Waktu itu berdua nih. Lalu Rasulullah ucap, siapa yang jaga malam ini ya Rasulullah? Waktu itu perjalanan, siapa yang jaga malam ini? Kata Ammar bin Yasir, kami wahai Rasulullah jaga lawan Abbad, supaya pasukan Rasulullah aman. Siapa tahu ada musuh nama intai. Akhirnya Abbad lawan Ammar ini berpandir. Ujar Abbad, wahai Ammar, kita kalau berdua langsung jaga, maka kita mengantuk, kita uyuh, capek kita, gantian aja sudah. Karena separuh malam aku, separuh malam kedua sembiang. Ujar Ammar, aku ujar Ammar guling berdahulu lah. Akhirnya Ammar guling berdahulu, Abbad nang jaga. Abbad ini jaga bukan jaga bakuleleng-kuleleng sembahyang. Allahu Akbar. Ada pengintai musuh waktu itu memana, kena panah satu, tetap Allahu Akbar ruku. Sami-Allahu liman hamidah, dipanah lagi 2 di batang tubuhnya, tetap sembahyang, kada berubah sama sekali. Sampai 3 batang panah itu masuk ke dalam batang tubuhnya, kada bergerak sama sekali. Lalu salam, ketika selesai salam, membangun kawan, wahai Ammar, aku kena panah. Santainya. Kita jangankan kena panah, nyamuk waktu tahiyatu nyamuk di sini, no mak. Menggetar sini. Orang menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menikmati ibadah kepada Allah, makanya Nabi mengatakan wa yu'il qurratu aini fi shalah. Allah jadikan kenikmatanku itu di dalam salat. Makanya Nabi salat itu ketika berdiri di malam hari tahan sampai 7 jam. Tahan sih. Kenapa? Karena nikmat. Makanya orang beribadah itu
apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendak menambahi terus, mudah-mudahan diberikan nikmat pada beribadah kepada Allah. Supaya diberikan nikmat kayak apa? Supaya diberikan nikmat beribadah, maka pertama jaga pandangan mata, jangan berlebihan mata. Yang kedua berpandir, jangan berlebihan. Kita ini yang banyak ngalih itu mah atas itu banyak berpandir ngalih banyak. Apalagi sudah sama-sama nunggu tukang sayur di pinggir jalan, baisukan tuh sama-sama menghadang. Nah, saya pun bertutup handuk kepala, saya pun bertutup baskom. Di pinggir jalan menghadang tukang sayur, pakai saha. Akhirnya kisahnya kemana-mana, akhirnya nyambati orang. Nah itu nang maulah kali nyaman beribadah tuh. Apalagi kalau di hati itu cintanya lawan dunia aja. Orang cinta lawan dunia itu kita minum halawatul ibadah, diambil, dicabut oleh Allah kenikmatan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali, ini pertama, bila anak dicintai oleh Allah, menunaikan yang fardu, memperbanyak yang sunnah. Kita ini biar seandainya dilihatkan oleh Allah Ta'ala sembahyang 2 rakaat tuh biar nang kayak apa pahalanya, kenal dan maka berat pun kita biar. Karena kadang dilihatkan, ya terkadang sembahyang yang wajib aja nang badiahnya lalu ulir. Padahal biar orang dalam kubur itu seandainya diberi kesempatan untuk bangun, maka dia kadang-kadang melaksanakan kecuali sholat walaupun 2 rakaat habis itu mati tidak jadi masalah. Kemudian yang kedua supaya dicintai oleh Allah adalah mencintai aulia Allah, mencintai para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita membuktikan bahwa kita cinta terhadap wali-wali Allah taala, di antara kita mencintai guru sekumpul. Alhamdulillah semangat kita hadir. Kenapa? Anak mahaul sini. Ulun bezarwan wadah ulun kena tanggal 21 malam Rabu. Kada jauh kada Sungai Kapih. Arak aja, mari setengah jam. Mai kape. Nah, jadi kena malam Rabu biasanya kami bicara hati berhasil. Pem santai aja bisnis tahun apa Bapak. Habis bisa berapa dah Bapak? Banyak juga belum minum. Malam Rabu kena bahaul guru belajar merah. Nah kita mahauli guru sekumpul, mahauli waliullah, itu bukti kita cinta kepada aulia Allah Ta'ala. Apa gerang manfaatnya haul? 3 manfaat apa? Wa'id humut ta'am, ada makanan. Makanya makanan di haul itu makanan yang barakah, jangan sampai dibuang-buang. Kalau perlu minta 5 hutang. Sarigi orang. Sarigi orang badarang itu banyak-banyak. Makan. Memberi makan itu amalan para nabi. Bahkan ketika kita memberi makan, sekali aja beri makan orang, dalam hadis Nabi, man at'amu akhahu hatta yusbi'ahu wa saqahu hatta yub'adahu Allah minan nar bi sab'i khanadika ma baina kulli khandaqin masiratu 500 amin. Barang siapa memberi makan sampai orang kenyang, memberi minum sampai hilang hausnya, sekotak minuman 1, maka Allah jauhkan dari neraka 7 khandak. 7 khandak itu berapa gram? 3.500 tahun. Jarak 1 khandak kepada 1 khandak lainnya itu 500 tahun perjalanan. Sekali memberi makan, maka pahalanya ganal jauh dari neraka 3.500 tahun. 2 kali, maka dikalikan 2, 7.000 tahun. Maka oleh sebab itu kita bilang orang berilang ke rumah pun kau beri makannya, apalagi orang jauh. Karena beri makan orang itu pian amalan para nabi, pian dosa diampuni oleh Allah Ta'ala bila beri makan orang, dijauhkan daripada neraka. Ini kadang bila hendak makanan tentang hari ada orang kada jadi makanan. Kenapa mak ada makanan dia orang boleh dulu ya? Karena habis demi waktu. Maka acil itu lama gencang makan sini. Beri makan. Yang ketiga apa? Manfaat haul. Ma'rifat wa ma'rifatul hadirin bi manaqibihim. Maka orang yang hadir bisa mengetahui manaqib aulia, manaqib guru sekumpul. Makanya di sini nah kita bahas sedikit masalah di sini ke satu duduk nah pas pengajian dasar kagak. Makanya ada artis dulu, artis tuh ngarannya dan sanaknya Ayu Azhari itu siapa tuh? Siapa? Nama bibinya Ayu Azhari, Sarah Azhari. Dulu saat bilang ada Sarah Ayu, kan suami mau ketahun ulun, tapi pernah mendengar kisahnya.
Nah, artis ini wan guru sekumpul betul tercanggih mata guru, tercanggih sekilas saja langsung betul bawa cek guru pandangan pintar sama musuh hati ulun guru wae. Wah, artis artinya pandangan sini memang bawa orangnya. Buas guru sekumpul nih. Sampai-sampai maka sudah buas rupa suara baik ketika memang ngaji di Masjid Istiqlal di Istiqlal Banjar itu apa? Sambilan Muhtadin. Waktu mengaji sehingga sedang mau tadi waktu itu guru masih masih muda, masih gagah, suara sidin bagus, rupa bagus, ibu-ibu tuh sampai melepas kakamban itu nak kayak bahari ya. Ibu-ibu kan bahari kan lagi segitu aja di sini bahkan baju kebaya pembukaan di sini kadangnya ya ibu bahari kayak itu kan tuh kebaya di sini cocok baju aja di dalamnya ada ingkin ngarannya ada duit. Di dalam utang tuh ingin dulu tuh, ingin karangnya. Ibu-ibu bahari kayak itu. Ibu-ibu tuh sampai melepas kekamban sidin, mahambat orang berusaha kumpul kenapa gara supaya tahayud awak dulu. Kenapa gara hendak ambil berkah orang berusaha kumpul. Ada yang melempar sapu tangan asal tahayud dulu, karena mencapai kada boleh. Sapu tangan dilempar, abut mencari tak mana sapu tangannya orang. Karamah itu. Pernah sini diundang waktu akhir bulan Ramadan, hidup 27 Ramadan ke Kampung Melayu. Kebiasaan di Martapura itu kalau akhir Ramadan itu biasanya mengadakan khatmul Quran. Biasanya makanannya tuh nasi samin. Ulun ke Tujuh Bandar di Martapura tuh sebulanan biasanya tinggal satu atau dua hari raya dan boleh. Karena ramit di situ. Sembahyang malamnya rame ke sekumpul, langsung ke sekumpul sembahyang malamnya di sekumpul tuh tenang, damai. Kadang tarawih langsung, habis tarawih baring-baring di teras orang yang ada di sekumpul nunggu sampai sembahyang malamnya selesai sembahyang hanya budikan. Waktu di Kampung Melayu sidin disuruh membaca Al-Quran oleh guru Syahrani. Sidin membaca Al-Quran, banyak jamaah yang menangis. Saking merduknya suara sidin, kita kalau ini pian banyak nang baik suara tapi rasanya nang menyentuh. Itu jarang. Kenapa sidin sampai menangisan orang? Karena ikhlas sidin baca. Kada ada anak pamer, kada ada anak ria, kada ada anak minta puji orang. Nah, di ikhlasnya situlah sehingga orang senang mendengar suara sidin. Kemudian ada lagi karamat sidin. Sidin pernah waktu itu tamu banyak, baju-baju nang putih nang ini sidin. Nah, kemudian tamu yang hadir semuanya itu kebiasaan sidin bila tamu nang datang itu diberi duit oleh sidin. Para habaib, para tuan guru. Nang anehnya kantung sidin itu ada kancang tapi duit kada pernah kosong. Ambil terus, ambil ada sampai tamunya habis semuanya dapat duit bertahan. Karamat sidin duit kada kehabisan. Kita nang itu kada begawi lagi tuh. Di rumah ya. Ini guru kada wayah parlu aja sidin, karamat sidin. Kemudian ada juga karamat sidin pernah waktu itu tamu banyak tapi banyu tuh secirat aja satu teko aja. Nah kemudian dituang sidin, datang tamu tuang sidin, kada pernah kering sampai tamu nih pulangan. Padahal nang masuk nih banyak ke rumah sidin tapi kada pernah kering karamat sidin. Nah, banyu tuh ada terus. Kemudian lagi karamat sidin adalah yaitu sidin mengetahui apa yang belum terjadi. Itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ini dikisahkan oleh Guru Usu. Waktu itu sidin kedatangan tamu. Lalu tamu ini waktu datang ke rumah sidin takutnya sidin, ditanya sidin, "Ya sidin sudah naik haji kah?" "Belum Guru, mudahan nang hadir naik haji berdaan." Kalau ada umrah berdaan barang. Umrah barang. Apalagi ini menghadapi bulan puasa, bulan puasa murah aja dia, 50 juta aja, murah. Mana ada duit yang murah kali, gitu. Murah waya ini, biar larang kali ini. Balik lagi, ujar sidin, insya Allah tahun ini ikam berhaji. Tahun ini insya Allah ikam naik haji. Orang ini bingung, kenapa jadi bingung? Duitnya kan ada. Tapi ketika pulang ke rumah, setelah beberapa hari berjalan, ternyata rezeki datang atau rezeki ini kada tahu.
lancar, betul-betul lancar sampai kita kumpul kawak berdua laki bini daftar haji. Tapi ada sambungan pembicaraan guru sekumpul habis di kamu haji kena bini kamu kegeringan, sakit-sakitan, habis sakit-sakitan bini kamu kena meninggal dunia. Tapi habis itu kamu kena kawin pulang. Nah itu ada hiburannya. Sekalinya apa yang dikisahkan oleh guru ini, ternyata dua laki bini ini bisa berangkat naik haji, buyur naik haji. Kemudian pulangnya bininya sakit-sakitan. Setelah beberapa waktu sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dasar kawin juga. Dan apa yang belum terjadi itu tahu Sidin, dikisahkan Sidin sudah berdahulu. Ini karamat Sidin. Nah kemudian lagi karamat Sidin adalah bini Sidin tuh bila hendak bertatapas, hendak cuci pakaian bingung kenapa garang baju guru sekumpul tuh bau harum kada sekira. Bau harum baju Sidin. Lalu dicium-cium oleh bini Sidin, kada pernah ada minyak harum nang seharum ini. Guru sekumpul kada ada bini Sidin minyak harum nang seharum itu. Nah, di rumah kada ada minyak harum nang harumnya kayak itu. Lalu ditakuni oleh bini Sidin, abahnya ini harum benar baju pian, baju kaos dalam. Guru tuh ketujuh guring pakai kaos dalam. Nah makanya kita bagus saja warna putih, guring itu bagus, warna putih, baju warna putih itu bagus. Apalagi sambil berzikir itu amalan supaya nyaman dalam kubur. Sambil berzikir baju putih bagus tuh guring tuh. Nah, jangan kan sih bajuan. Orang apalagi mohon maaf lah dalam kitab taklim bila orang tuh guring kada berpakaian, lanjang bulan kada berajakian. Walaupun seorangan pian kunci pintu nyalakan kipas angin kada sin pakaian apa-apa, tapi lantang seorangan. Itu pada berajakian gitu ya. Berajakian. Kaduan bebalak. Kembali lagi kisah. Abahnya kan apa baju kaos pian ini baunya harum benar. Ujar guru sekumpul kayak apa kada harum, tiap malam gudang otaknya ilmu datang. Maksudnya tiap malam guru sekumpul bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita berdatang bermimpi Nabi. Pernah guru sekumpul bermimpi Nabi digendong oleh Nabi kita Muhammad SAW, seakan-akan guru sekumpul ini seorang bayi. Dan Sidin bermimpi terus dengan guru dengan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sidin bisa bertemu Rasulullah secara yaqadatan. Ini keramat Sidin. Kemudian lagi ada keramat Sidin. Sidin itu waktu sekolah itu sebelum orang di sekolah ini membagi soal, Sidin sudah tahu soal apa besok nang keluar, jawabannya apa tahu. Itu keramat Sidin. Makanya Sidin waktu sekolah itu juara 1 terus. Nah, kenapa? Pertanyaannya tahu, soalnya tahu, jawabannya tahu. Itu keramat guru sekumpul. Nah, kemudian ada lagi keramat Sidin. Waktu itu ada seorang Habib. Seorang Habib waktu itu bailang rumah Sidin. Ulun mendengar kisah dari Habibnya langsung. Habibnya berkisah. Uja Sidin, aku nih Sidin bermalam di rumah guru sekumpul. Ketika aku bermalam di rumah guru, beberapa malam, akhirnya hendak bulik, bepada hendak bulik. Nah, ketika hendak bulik itu, maka guru sekumpul membukakan lamari. Dibuka lamari, bib, yang ada di lamari ini jadi iblis semuanya. Apa yang ada di lamari itu? Duit selamarian tuh penuh duit. Pian ambil aja secukupnya pian. Sekehendak pian bukan secukupnya. Ambil sekehendak pian. Diambil Sidin sini. Ambil sini. Lagi tambahi jar Sidin. Ambil lagi sini. Maka duit cuma ratusan ribu berapa saya ini? Ambil lagi sini. Disuruh ambil lagi di supan guru ini. 3 kali sudah. Nah, pian ambil 3 kali, ulun ambilkan 3 lagi. Nah, akhirnya Habib itu kaum ulama majelis gana berkat guru sekumpul. Kita pernah lah orang datang ke rumah kita buka lemari, anak duit silakan ambil. Berapa aja terserah pian. Duitnya kan. Guru dibuka akan Sidin. Pernah juga Sidin berurut. Nah, kita banyak yang mengisahkan Sidin aja. Pernah Sidin berurut. Waktu berurut, datang orang membawa amplop tebal. Sini amplop. Guru, ini ulun nah hadiah non pian. Guru terima kasih banyak. Ini gak sampian berurut guru lah. Maka guru waktu itu masih berurut. Akhirnya bulik nang memberi duit nang ini tadi diberiakan guru kan tukang urut semuanya.
tukang urut terkajut, guru banyaknya duitnya. Ujar guru, ikam mendengar kada tadi orang membari tadi gasan beurut di sini. Jadi semuanya duit itu dijulung ke tukang urut. Pada ada beraja ke nomblok tukang urut gitu. Guru tuh bujur harus maksudnya kan basa-basi aja, gasan beurut tuh basa-basi aja. Padahal maksudnya gasan guru juga beurut sedikit membari, tapi semuanya dijulung oleh guru. Akhlak Sidin kada ada pemalar sama sekali, pemurah. Selama Sidin mengajar di pesantren Darussalam, gaji yang diterima tuh langsung dibagi-bagikan Sidin, kada pernah makan gaji Sidin. Berapa aja dibari maka dibagi-bagikan oleh Sidin, berapa aja dibari bagi-bagikan oleh Sidin. Jadi banyak karamat guru. Nah, ulun membuktikan seorang tuh lah, bila malam bulan puasa itu malam terakhir sebelum Ramadan, bila ulun anak sekumpul kada ada sepeda, ulun berjalan nyeberang jembatan di situ dalam pagar, berdiri di pinggir jalan. Pada jam 12 malam, jam 12 malam tuh ada namanya dari sekumpul kan, naik di sini naik. Lalu orang bocap karena bulitnya singgahi di sini pulang. Datangi ke sini, di sini boleh bulit nak bayuan aku di sini. Akhirnya bulitnya bayi pulang gratis, kada ada kesekumpul sama sekali, kada ada bayar sama sekali. Kada ada bayar sama sekali. Sudah nyampe sepeda motor kalau sore-sore itu. Sudah kan? Oh iya. Sedikit lagi naik akan dilihat dulu. Sudahnya mas sepeda motor tuh rancak gratis. Kalau pengajian hari Sabtu, pengajian hari Minggu, pengajian hari Kamis itu gratis naik sepeda motor tuh. Tapi sekali lu nong tak kalah. Bila ini akan berduit gratis tuh. Tapi pas ada duit lu waktu itu berdiri di pinggir jalan. Pas berdiri di pinggir jalan, makanya ada orang sekumpul kan, jualan naik ya. Sampai di sekumpul 2.000 aja bayarnya. Kenapa? Sakanya kan naik tukang ojek sekalinya ulun. Naik tukang ojek. Itu sebahagian karamat dari guru sekumpul. Kita habiskan sedikit saja bercepat aja. Yang ketiga, supaya dicintai oleh Allah, kayak caranya berkehendak baik dengan kaum muslimin. Maksudnya apa? Melihat orang tuh niat kita hendak baik terus. Melihat orang misalnya ngolah rumah belum tontong, mudahan ya kita niat untung rumahnya. Melihat orang yang ada bisi rumah, mudahan nakas bisi rumah. Melihat orang misalnya ada berduit, mudahan berduit. Melihat orang garing, mudahan dia nakas sigar. Melihat orang belum berisi laki, mudahan nakas berlaki. Melihat orang belum berisi anak, mudahan nakas berisi anak. Melihat orang ini pindah terus mudahan bahagia. Nah kayak itu tuh hati orang beriman tuh kayak itu. Maka anak baik lawan kaum muslimin itu amalan pian alahan pada bacaan. Nah kayak apakah pian lihat? Pokoknya pian tuh kepingin orang lain baik. Ini amalan yang supaya dicintai oleh Allah Taala. Melihat orang tuh banyak masalah, pian berdoa ke dalam hati, mudahan masalahnya selesai. Melihat orang dapat musibah, mudahan ya Allah kau selamatkan orang yang dapat musibah tadi. Melihat orang kemalingan, mudahan engkau sabarkan dan kau ganti ya Allah yang lebih baik lagi. Ini kadang bila melihat orang kemalingan, hapus. Mudahan anak beriman dan kayak itu, hapus dia ya kehilangan. Atau melihat orang kecelakaan, hapus dia. Nah itu kan baik. Orang beriman tuh berkehendak baik dengan orang lain. Di hatinya tuh selalu kepingin orang lain mendapatkan kebaikan. Maka apapun yang kita niatkan untuk orang lain, kita berharap untuk orang lain, maka malaikat pun akan mendoakan kita. Semoga kita nangka itu juga. Ini amalan yang mudah, tapi jarang diamalkan. Makanya pian bila duduk di palatar atau duduk di teras kah, misalnya pagi beisukan kah, pagi-pagi itu ada orang lewat menjual buah, pian di hati itu mudahan pahit jualannya. Nah kayak itu tuh. Karena melihat orang yang memberi malas mencari sampah, mudahan kau nyamanakan hidupnya ya Allah. Karena melihat kekanakan yang pindah misalnya apa ngarannya pindah memberi malas ya Allah, mudahan dia jadi anak saleh, mudahan dia orang berhasil. Maka itu tuh hati kita tuh insya Allah dicintai oleh Allah. Yang keempat supaya dicintai oleh Allah apa? Yang keempat supaya dicintai oleh Allah tawadhu. Tawadhu terendah, jangan tawadhu. Walaupun misalnya sugi, walaupun banyak berisi harta, walaupun diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, jangan sombong. Ini sombong tuh bisa gara-gara sugi, gara-gara bungas, gara-gara cantik, gara-gara keturunan mulia, gara-gara soleh amalnya amal banyak, bisa juga gara-gara ilmu bisa sombong. Nah kita bila anak dicintai oleh Allah jangan sombong. Guru sekumpul itu tawadhu benar. Sebutin bisa sin tawadhu sini. Waktu sidin ke acara
Ada guru sidin, guru bahari, dan itu guru pun mengaji lawan sidin sudah. Kemudian naik sidin ke situ, dicium sidin tangan guru sidin. Padahal sudah mengaji ada sidin, dicium sidin tangan guru tadi. Kemudian pas sudah selesai acara, ambil sandal guru dipasangkan. Padahal sidin baju bebulang guru kumpul, ambil sandalnya dipasangkan. Tawabunya sidin. Kemudian yang terakhir supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai habaib, mencintai syarifah. Athbatukum ala sirat asyadukum hubban li ahli baiti. Ujar Nabi, orang yang paling kuat nantinya di atas titian atau di atas sirat adalah orang yang paling cinta dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 hal yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudahan kita selamat dan keberkahan. Demikian guru kita sudah datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja pula dengan waktu, dan kemudian yang sudah mungkin lelah, capek, apa kata Bunda Erni, sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita hormati guru kita, pembimbing kita, Guru Ahmad Sofyani, dan kalau salah, yang hadir pada awal majelis ini dan sampai sekarang, kemudian seluruh jamaah majelis taklim Masjid Raya Darul Pakih Samarinda yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, mungkin di sesi kedua ini, di bagian kedua ini, ulun akan menyampaikan beberapa masalah. Mungkin kita lihat waktu, karena waktu juga mungkin sebentar, jadi kita gaspol aja ulah. Kita guru lah. Maksudin ini guru ulun ini murid gitu. Jadi kalau ketika disuruh guru itu lebih adab daripada amal ibadah ulun seperti itu. Minta maaf guru lah. Kalau tadi sudah duduk di bawah sekitar 5 menit, dengar suara pian, rasanya teguring ya. Nah kedua rasanya kawin lagi. Ini acara momen kita Isra Mi'raj dan haul gitulah, haul Abah Guru. Sampai di mana ulun, di mana sini menyampaikan tadi, maunya kan ulun sampaikan gini, ini jamaahnya banyak. Ayo 5.000 timbai di celengan nukar sound system. Nah, itu Allah. Karena roh ceramah itu, rohnya ceramah itu sound system gerai. Ini nah berbunyi sampai ke bawah, ada kedengaran mendengung. Ini kira-kira lah. Nah, paham mau lah kira-kira. Oke. Minum dulu. Ini oke. Sidin baca manakib dulu lah. Kalau sambung sedikit masalah manakib itu ada di dalam kitab Ihya. Imam Ghazali mengatakan kalau wali, kalau ulama itu al-barakatu bi'am barakah secara kulli syai'in, setiap sesuatu au makanin, atau tempat orang wali, tempat orang soleh itu lebih berkah ya. Makanya sepakat para ulama, rumah dengan kubur lebih berkah rumah daripada kubur orang wali. Kami di Tarim di Hadramaut itu sering ziarah. Bila ketika ziarah
ke kubur wali-wali itu pasti ke rumah salah satu dari yang pernah ditinggali beliau seperti itu. Karena kemudian au napasin napas orang soleh itu berkah. Makanya pian untung bahadapan guru kita nih. Tahu lah Bu, di dalam kitab Ihya itu ujar Imam Ghazali napas orang soleh ini karena memberikan syafaat sampai hari kiamat. Napas orang tidak ada apa-apa lah. Tapi napas ini biar bisa tergoda minta kawini yang kita. Lah berkah napasnya. Kemudian awapilin atau perbuatan orang soleh, wali-wali itu semua memberikan syafaat sampai hari kiamat. Untungnya. Kemudian awal sabin atau pakaiannya, hatta yata barokah sampai kita ini mengambil berkah bekas dudukan orang soleh itu nabu, walaupun sesaat bekas injakan kaki wali itu walaupun sesaat itu lebih baik yang menyentuh memegang daripada yang beribadah. Kalau dalam kitab Tazkirah Mustafa sampai batang tubuh kita terpotong-potong. Nah, makanya kalau yang berikan di kana bekas dudukan sini ini diduduki bujur itu dalam kitab Ihya lo temukan. Jadi berkahnya sampai hari kiamat dapat pian. Apalagi bersalaman musafahah lah. Kalau sidin mau lah. Oh bisa kan ale. Ini kalau karas namanya. Kalau lu kau lama mau bersalaman dengan bini. Mau lah. Kalau sidin memang ada kawan memang kau karas. Ini bersalaman itu kan memang larangan dulu lah. Oh di hadis Nabi itu walaupun di hari raya dibelenggu karena di akhirat tangan kita dengan rantai api neraka. Tapi umpat ulun boleh aja karena ngambil tabarukan, ngambil berkah dulu. Tolong. Nah jadi yang bersalaman aja yang dia ulun. Sedih ada alim dengan ulun. Lah mudah-mudahan gitu. Sedikit ulun singgung Isra Mi'raj itu. Kalau di kitab Ad-Dardil itu Allah menyatakan rahasia kebesaran sifat asma dan zat pada hakikatnya kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kalau diceritakan tentang Isra ini, pada suatu kami di majelis Qurai baca Ad-Dardil. Jadi selama 1 bulan itu kami kebut selesai. Jadi mau Mi'raj itu menyentuh ke hati kita dari awal sampai akhir ketemu. Kalau acara seperti ini kan hanya mengambil berkahnya aja. Tapi kalau pian bermajelisan kemudian dibaca kitab itu dari awal sampai akhir. Dari mana dari awal? Kan Rasulullah itu dibelah 4 kali, umur 4 tahun, 10 tahun, gitu. Kalau 40, 51 tahun dibelah, yang membersihkan, yang bersih, hakikatnya bersih. Nabi tidak ada satu pun kotoran dibersihkan 4 kali. Ketika hendak menghadap Allah itu. Nah ini hakikatnya seperti itu jawablah. Pada syariatnya seperti itu, hakikatnya seperti itu. Ketika kita hendak menghadap kepada Allah, tolong dalam sampaikan mungkin di dalam beberapa kitab kajian kita di mana sih. Ketika kita sembahyang itu tolong pertama sekali lagi supaya bisa khusyuk tadi ucapkan dulu istighfar, minta ampun kepada Allah. Memang banyak paham masuk masjid Allah baru langsung tanpa mengucap istighfar. Sekali lagi dalam hukum fikih sunnah mengucap istighfar itu salah satu 3 kali karena kita membawa dosa Bu. Pahamlah. Jangankan pian kepada Allah membawa dosa, kepada makhluk yang orang soleh aja pian kada ketemu rohani pian. Yang bisa ketemu rohani pian itu dengan orang soleh itu ketika pian dosa pian diampuni. Makanya di dalam kitab Syarah Hikam Imam Ad-Dalas Kandiran mengatakan ada 9 cara Allah menghapuskan dosa kita. Ada 9 kaifiat Allah menghapuskan dosa kita. Nah salah satunya memperbanyak amal soleh. Nah kita duduk sini termasuk membawa amal soleh bangga. Apalagi kan dalam kitab banyak ulun temukan tadi ulun misi mungkin sampai setengah 12 itu memandang wajah orang alim, memandang wajah orang soleh itu bukti bahwa Allah akan menyayangi sampian seperti itu. Nah mudah-mudahan kita berkumpul sini bisa mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan syafaat para ulia dan para ulama dan para syuhada. Cuma ulun sampaikan Bu, ulun ini rancak di Samarinda ini digalari guru pengarasan. Karena bila ada guru menyampaikan, bila kada habis ulun menghabiskan kayak itu. Kan kita ini guru dapat syafaat Nabi, jangan sampai di situ. Kayak apa dapat syafaat Nabi? Imam Jalaluddin As-Sayuti mengatakan di dalam sebuah kitab Sarah Al-Jawi Manhatul Qulub, jika pian dekat dengan ulama, Allah akan memberikan, Rasulullah itu akan memberikan syafaat. Tapi Rasulullah itu kata Imam Jalaluddin As-Sayuti memberikan syafaat jika pian dekat dengan ulama dulu. Dekati ulama baru Rasulullah memberikan syafaat.
Makanya kan kalau dalam fikih itu di dalam beberapa kitab gurulah, jika menyakiti ulama, memburukkan ulama, apalagi menghardik ulama, dalam hadis tercerai tertalak istri dengan tidak ada rujuknya kembali gitu. Nah, ini itu kelebihan ulama lah. Nah, kemudian Rasulullah itu naik ke atas, ada beberapa tempat yang dilalui. Pertama kota Yastrib. Sebelum ketemu Allah tuh banyak prosesnya, Bu. Sama maksudnya hakikatnya kita mau sembahyang itu karena sholat itu sekali lagi mi'rajnya orang beriman. Tapi sebelum pian sholat itu banyak proses yang harus, yang kaifiat, adab dan syarat yang harus pian lengkapi. Nah, salah satu syarat sebelum pian melaksanakan di dalam kitab Asrarus Shalah itu, sebelum pian sembahyang itu disunahkan dulu ada beberapa. Pertama azan, yang kedua qomat bagi ini, yang ketiga menggunakan siwak, yang keempat dalam kitab itu pakai sajadah. Kenapa pakai sajadah? Dengan siwak ini dalam kitab Mizan Kubra membaca itu para orang yang ada bersiwak sembahyangnya batal. Itu. Jadi sajadah, kenapa sajadah? Karena dalam kitab fikih itu supaya sujud kita ini sempurna. Karena dalam fikih jika sujud itu tidak punggung itu tidak terjungkit ke atas, maka hukum fikih batal. Paham? Sembahyang itu cuma yang paling dipahami pian dua rukun, rukuk dan sujud. Kalau pian rukuknya ada sempurna, yang tidak ada uzur, misalnya tadi ada yang sakit apa segala, kemudian karena kemalasan pian rukuknya ada sempurna atau kelewatan, kan dalam kitab Yanah makruh 41 macam makruh di dalam sembahyang itu. Nah, salah satunya kelewatan, terlalu tunduk, ada terlalu tinggi, yang tidak sempurna, yang tidak ada uzur. Akibat orang yang ini pernah dilihat Nabi, paham lah Bu, kalau pian rukuk seperti ini karena kemalasan, orang ini sekali lagi jangankan hidup bisa bertemu dengan Nabi, bermimpi pun tidak akan pernah terjadi. Dalam kitab Syarah Kasbul Gumah disebutkan barang siapa kata Rasulullah tidak pernah bermimpi tentang aku, maka dia pilih mati, yaitu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa kita akan bisa memimpin Nabi? Kan mungkin banyak diberi guru amalan supaya bisa memimpin Nabi gitu loh. Ini amalannya, ini caranya. Toh ada pemimpin Nabi, tolong sembahyang kita ketika rukuk diperhatikan betul-betul. Rukuk. Makanya dalam fikih itu ada 41 yang pernah menghitung, semua kitab fikih itu susun, dibagikan ke sebagian Samarinda, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, ini baca, oh ini makruh, oh ini makruh. Apa makruh itu Bu? Kalau pian kerjakan, maka hukum sembahyang pian dan sampian tidak dapat pahala sedikit pun. Nah itu, gitu. Lewatan makruh. Dan kedua, sujud yang dijaga betul-betul. Nah, orang yang sujudnya kada sempurna, sekali lagi dia akan tidak akan pernah mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita habis sembahyang mungkin 5 waktu ya. Ya Allah biha, ya Allah biha. Dibaca terus. Tapi kalau biar sujud kada sempurna, makanya orang Cina, orang Turki itu paham walaupun lain agama, tapi maulah sejadah ukuran sujud pas supaya punggung kita ini terjungkit. Dalam kitab Salah Mustaqim itu, jika punggung kada terjungkit batal hukumnya. Yang kedua, orang yang sujud seperti itu menunjukkan sifat ketawaduan yang luar biasa terhadap Allah. Ini kan guru nih. Kita ini sembahyang kan ada yang mau panjang-panjang gitu lah, mau panjang macam-macam. Makanya lu sampaikan Bu, ada riwayat Sayyidina Umar di dalam sebuah kitab itu, sembahyang piannya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Paham lah bulan? Sembahyang kita yang kita kerjakan 5 waktu wajib dan sunat akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Dari mana kau ambil, dengan siapa kau ambil. As-sholatuddin, alimuddin, pendiru sholat. Karena sholatnya ditanya Allah dari mana kau ambil. Ini yang berbahaya. Bila kita belajar dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam, tolong dijaga, sembahyang pian akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Bisa jadi nilai ibadah kita tidak akan berhasil, khususnya sembahyang 5 waktu. Makanya Isra Mi'raj ini kan momennya ya sembahyang.
Setiap dimanapun berceramah kadang mengingkari dan pasti kadang melupakan tentang sembahyang. Cuma tolong dijaga mi'rab ini di dalam kitab Ad-Dardil itu bukan raminya. Kita cari apa yang dari bulik dari majelis ini sehingga membawa takut kita kepada Allah. Kemudian ibadah pian bisa pian bujuri. Kan rami mi'rab habis waktu. Pian bulik apa lah? Kira-kira apa yang ditakutkan itu apa? Makanya ujar Imam Ghazali, majelis yang manfaat itu, ilmu yang manfaat itu ketika pian hadir di majelis salim, satu, takut pian kepada Allah bersangatan kuat. Dari majelis takut membuka aurat, bulik dari majelis takut melalaikan sembahyang. Jangankan gak ada sembahyang, Bu, melalaikan sembahyang itu sudah takutan pian. Itu namanya ilmu manfaat. Kita nanti hadir majelis taklim, ajan masih urusan dunia. Dahulu sampaikan, Bu, mungkin di beberapa tempat Ramadan itu kitab kami sampaikan, jika pian melalaikan sembahyang untuk keperluan haji sekalipun, paham? Pian berhaji, pian berumrah di perjalanan, cuma jawaban nanti qadha ketika sampai di Mekah atau di Madinah. Ulangi pula, jika pian perjalanan pun sekalipun ibadah, tapi pian melalaikan sembahyang dan alasan untuk mengqadha, nama pian sudah ditulis di dalam neraka jahanam. Itu tuh, kan kira pian sembahyang enteng. Cuma melalaikan waktu itu lah. Pian ke Balikpapan lah, kayak aja sampai di Balikpapan qadha. Waktu ada, tempat ada, tapi pian lalaikan, nama pian itu ditulis di dalam neraka jahanam, dipastikan masuk ke dalam neraka. Dan itu lah, kita harus merasa takut, Bu. Makanya dari Imam Ghazali, ulun minta maaf, ulun jarang berceramah minta maaf, karena kita biasa berkitab malah, karena menghargai guru ulun, jadi ulun kadawannya mengeluarkan kitab, yang mana ingat aja bahasanya, kayak itu loh. Masalah sembahyang ini ulun mengharapkan sama-sama dijaga. Tolong, dah ulun sampaikan, rumah orang di antara sekian banyak ini ada satu yang kada sembahyang. Buka, mari kita bahas di majelis, rumah yang kada sembahyang itu dilaknat, dan orang yang di dalam itu dilaknat gara-gara ada satu yang kada sembahyang. Itu hadis Nabi ulun temukan. Kita 10 di rumah itu ada satu yang kada sembahyang, rumah itu sudah dilaknat Allah. Kan parah lah. Kalau laki-laki lu bisa memadahi, kalau bini kayak apa? Pian memadahi laki wanya lah. Laki kada sembahyang kayak apa pian? Madahi kau lah. Padahi Bu. Jangan takutan. Jangan takutan dipisah, ditalak, jangan padahi dengan bijaksana. Apa? Kenapa kada sembahyang? Itu kada guru lah. Bayang. Kan ramai sekarang tuh pengajian, oh ya Allah, di wadah kami itu ada pengajian yang pertama. Hatam sembahyang. Alhamdulillah. Di rumah nih, maka dahulu sampaikan di sini atau di mana-mana ada 3 rumah yang tidak ada berkahnya lagi. Satu rumah yang kada ada sembahyang. Yang kedua rumah yang kada ada yang kada sembahyang. Yang ketiga makanan bisa basi. Yang ketiga rumah dipakai perzinahan. Mungkin rumah berzina kada ada, tapi makanan bisa basi. Kalau pian sembahyang situ sudah kada berkahnya lagi, hidup kada berkahnya lagi. Tolong makanan jangan sampai basi di rumah. Apalagi nak sembahyang. Itu jangan coba-coba yang di dalam kitab orang yang kada sembahyang itu dikutuk Allah sampai ke Nabi Adam. Pahamlah. Dari Nabi Adam tuh berapa umatnya, terus Nabi seterusnya itu yang mengutuk melaknat orang yang kada sembahyang. Berapa jumlah umat ada kok dihinggakan. Itu yang kada sembahyang luar biasa siksa. Semua Nabi melaknat. Kenapa? Karena ketika kita sembahyang itu di dalam kitab Ad-Dardil, Assalamualaikum ibadillah, ngucap itu ngucap itu gara-gara ngucap itu kan di rumah itu ada gara sembahyang, maka sekali lagi laknat Allah diturunkan mulai zaman Nabi Adam sampai ke Rasulullah, seluruhnya melaknat orang yang meninggalkan sembahyang. Bahkan kan dalam fikih kalau orang yang kada sembahyang itu haram musafir, haram bahkan diharamkan Allah tawaf sunat di Baitullah. Tapi sekarang buktinya apa? Banyak yang kada sembahyang, ada duit murah lah. Bukan ditanya ke guru nak, jika orang pengarasan, kan orang kan pengarasan, orang berdasarkan nas. Jika pian kada sembahyang, percaya dia haram tawaf sunat di Baitullah. Wajib dikotok, makanya mazhab itu berapa? Ulun pernah belajar dalam kitab Bidaitul Mujtahid,
mazhab itu jumlahnya 18 mazhab, bukan 4. Kita banyak, Syafi'i, Hambali dan seterusnya. Ternyata 18 mazhab, 18 mazhab ini mewajibkan semua mengqadha antar tinggal. Mazhab mana yang membolehkan melalaikan sembahyang? Tidak ada. Paham kira-kira, Bu? You understand? Nah, minum dulu, bro. Panitia ada siap. Lanjut kita. Asar kan sudah? Ini nyaman para kasar gue yang bihan kita. Ya kalau itu aja. Amplop bagi 2. Ya jangan dong. Nah, jangan kedulu, jangan. Open ulun. Jangan. Ulun tuha, pian muda, tapi keilmuan pian bagus pada ulun. Nah, kayak itu. Nah, bismillah. Lanjut kita lah, lanjut. Tuh, nang terkutuk tadi itu. Bahkan rumah orang nakal sembahyang itu dilaknat. Kalau pian tinggal di situ, makanya di majelis sudah kupas kitab itu luntas. Kalau pian menukar rumah, ternyata rumah itu ada nakal sembahyang, jangan ditukari biar murah. Rumah itu sudah dapat laknat sampai hari kiamat. Itu kitab bicara, bukan dulu. Adalah kemudian terakhir. Ini baru ancaman kan cari padilan sebiji. Ada di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ini ulun temukan dalam kitab Salam Miftahu Daratus Sadah. Ketika Nabi Isa itu berjalan di suatu kampung, suatu kampung. Ketika berjalan di satu kampung, itu dilihat Nabi Isa, kehidupan orang kampung itu gemah ripah loh Sinawi. Ulun kada tahu apa bahasa apa itu. Bahasa Jawa kan bahasa apa kada tahu. Makmur semua, sungai mengalir, pohon kayu berbuah. Kemudian 3 tahun kemudian Nabi Isa lewat kampung itu, ternyata kampung itu sudah hancur semua. Jangankan berbuah, setetes air pun tidak ada di situ. Jadi Nabi Isa ini heran. Pertama heran karena suburnya kampung, yang kedua binasanya kampung itu, takjub lagi Nabi. Maka bertanya Nabi Isa kepada orang kampung, wahai orang kampung, kenapa kampung ini rusak? Ujar orang kampung, ada seorang laki-laki lewat kampung kamu, dia basuh muka, kemudian dia tidak sujud, tidak sembahyang. Kalau sembahyang, nah gara-gara satu orang negara sembahyang itu sekampungan. Tapi kita untung diisi Rasulullah. Ketika Rasulullah ini bala jarang diturunkan. Karena sayangnya Nabi dengan kita, tinggal kita, Bu. Dalam kitab Ihya, pian senangkan hati Nabi, pian gembirakan hati Nabi. Kayak apa cara menyenangkan? Ujar Imam Ghazali, menyenangkan hati Nabi itu satu, pian duduk di majelis taklim, belajar agama, Nabi tak akan tersenyum. Pian tinggalkan majelis taklim, aduh, kayak buka dalam kitab Zubat, kayak orang yang kadang menuntut ilmu. Di Masjid Raya ini sumbangan pian, kadang dapat pahala. Senangkan hati Nabi, tuntut ilmu. Yang kedua, ibadah wajib dan sunat jangan ditinggal. Nang wajib pasti, nang sunat disertakan. Kalau pian cukup mengerjakan wajib, buka kitab Hikam, ujari sarah Hikam itu tanda orang yang bisa diterima ibadahnya ada peningkatan dalam ibadah. Pian kerjakan wajib, tapi sunnah tolong disertakan, jangan malas lagi. Kita ini umur mungkin 50 ke atas sudah. Yalah, coba sekedar nang wajib aja, habis itu selesai, yang kalau pian hanya menyenangkan hati Nabi, wajib digawi, sunnah digawi. Nang ketiga kata Imam Ghazali, menyenangkan hati Rasulullah itu tinggalkan maksiat. 3 faktor ini menyenangkan hati Rasulullah. Berikan sahabat kepada kita, kecuali pian dekat dengan ulama. Ini para kiai nah. Umpati sidin gimana sidin? Kalau pian malas mengaji ke majelis kacau tuh. Rasulullah akan menangis dan kira-kira kada menangis Rasulullah. Ulun disampaikan waktu di Thailand itu Habib mengatakan orang yang kada ke majelis, kata Habib, subhanallah. Kalau di akhirat apa yang dibanggakan Nabi terhadap kita tidak ada. Paham? Pian jangan buka dalam kitab Al-Masail. Ayo datang kepada Nabi sampai seluruh Nabi pian datangi. Nah, salah satunya tadi ibadah wajib ke rumah, khususnya sembahyang 5 waktu. Cuma belajar, kayak apa belajar supaya khusyuk dan diterima. Kan ada satu riwayat itu, Rasulullah masuk satu masjid.
Ini dalam riwayat membaca, ketika melihat itu Rasulullah mengatakan, ya sahabatku, jika ini laki-laki sembahyangnya 1000 rakaat, kemudian dia memakan umur 1000 tahun, demi Allah dia mati bukan dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena rukun di dalam sembahyang pada sempurna. Belajar bu sembahyang, fikihnya kayak apa supaya sempurna, takbiratul ihram kayak apa, niatnya kayak apa, berdirinya kayak apa, sampai salam. Coba buat pikir terakhir kita ambil salam. Pin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Kalau ada imam kayaknya ampihi, ulun mana mesti sampaikan kok. Ulun ajar jadi imam. Padahal pengurus siap jadi mau jadi imam jarulun. Kenapa? Karena rukun salah satu batal ya. Kenapa? Salam. Menyebut salam itu kada apa-apa. Assalamualaikum, lamnya panjang, sinnya batal karena dimaksud kita sin 2 huruf pertama hilang tapi dibaca tetap 1, 2 tetap 2. Assalamualaikum. Kalau mau assalamualaikum warahmatullahi. Salah batal, apalagi ditambah assalamualaikum. Tolong kalau pin ketemu penceramah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, pakai taala kada wajib dijawab. Belum temukan dalam kitab karena menghilangkan kesunahan salat. Nabi Rasulullah tidak pernah menambahi pakai kata ta'ala. Banyak orang pakai ta'ala. You understand? Oh, jadi orang baru di sini kurang pun ini. Ulu ini lelah. Malam tadi beli jam 12 di Muara Badak. Subuh jam 9 membacakan tertib ziarah karena doakan dulu ulun tanggal 17 ini membawa ziarah 1 bis 7 Innova ke Banjar. Terdoa dengan biarlah, mudahan berkah, mudahan kawin lagi. Nggak hari ini mau kawin, ini Saripah, Saka. Lanjut, belum. Oh, nyonya besar, terus dah. Pimpinan majelis ini nyonya besar, waktu itu nyonya besar. Kita kan salah terganggu ulun, cuma kayak itu pandiran ulun memang kayak itu, tapi hati lembut pada pian mungkin selembut salju. Kan ada kisah tuh kita kisah bibinian dulu, kita kisah bibinian menghibur hati pian lah. Karena bibinian banyak bibini kita masalah bibinian. Ada 3 orang yang kada kawin dan 3 orang ini yang paling jelek sedunia. Jangankan dilamar, dilirik orang aja kada mau, saking jeleknya. Ketemu bertiga, berunding, Cil, kan kawin gak? Ada, ada yang mau aja. Cil, kawin gak? Ada yang mau, oke sudah. Rupanya dapat kabar, dapat ilham. Bila kada kawin, karena kejelekan datang pada pada gurunya aja sudah, pada guru Sofian aja. Datang pada guru Sofian, kayak itu aja. Di mana? Rumah pin mana tuh Sungai Kape enggak? Nah ke Sungai Kape, datang yang bertiga nih ke Sungai Kape. Datang ke Sungai Kape, bertanya, kayak apa kami ini guru, kami kada kawin. Cuma ada orang berkisah, guru bisa memberi banyu, bisa merubah kecantikan. Nah kayak itu. Ujar guru, oke. Diberi banyu, cuma syaratnya ujar guru, bila aku beri banyu ini, minumnya di belakang rumahku tuh ada sumur. Minumnya di dalam sumur. Apa yang pian sebut jadi ujar guru. Tolong minta banyu ditawar sidin yuhibun hubus sahwati minan sabanya macam-macam tawaran. Dibawa bertiga nih, berdiri di pinggir sumur, bercabur yang pertama, bertajum dong. Bercabur, minum dalam banyu minum sah. Apa yang disambatnya? Lu namanya. Keluar dari sumur, percis lu namanya. Nang kedua ini gurai kecacingan benernya, kenapa? Berhasil yang pertama. Kayak lu namanya, kayak lu namanya manis lah. Manis lu namanya. Nang kedua, bercampur, saat membawa botolnya ini lah. Minum lagi di banyu. Sahrini sambatnya. Keluar dari sumur, kayak Sahrini. Oh, nang ketiganya aku lebih cantik dan pertama daripada kedua aja. Rupanya ini orang gegeran, tahu lah gegeran. Latah. Rupanya gegeran itu pas terkait batis, gugur ke sumur, minum tersambat warik.
Tak sampai warik, memang warik ya pas keluar jadi warik ulangan. Nang sudah buruk jadi warik ulangan kayak itu. Makanya kan dalam fikih merubah kecantikan hukumnya haram. Baalis di apa? Sulam tambal itu haram. Bakarik hukumnya haram. Memotong rambut hukumnya haram. Kada boleh. Dan kita bahas di sini di kitab apa? Paham? Menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan hukumnya haram. Bahkan di dalam kitab masuk rumah, ketika ada khunsa bencong masuk rumah pian, maka rumah itu kada ada berkahnya lagi dicabut sampai hari kiamat. Kayak apa lagi dah? Tapi bencong tuh kan hendak dirinya jadi bencong lah. Makanya di zaman dulu guru lah ada khunsa. Kalau lah unsa itu 2 kelamin. Mulai ini lah memang diulah-ulah bencong. Lah diulah-ulah ini dan kada boleh. Ini haram hukumnya lah. Oke. Minum. Habis kan waktu balong nyonya tuh ketujuh panjang, ulun ketujuh pendek. Mungkin yang terakhir lah, ulun malam ada lagi gurai di Sentosa, masih Sentosa. Naman dia ulun nyalingal ya. Ayo terus kita sampai jam 6, hendak ah. Ulun ada guru datang, kakak Wahid dari Pamanki datang ke rumah Messi. Sampai jam 12 kayak Pak, jadi jamaah. Ibu juri sidin jam 12 biar baru tahu mah gelisah. Karena majlis di Samarinda ini kurangnya 600-an $2 itu seminggu 3 kali. Itu paling cepat belikan jam 10 sudah bubar habis. Belum prinsipnya orang dapat kewajiban, gugur kewajiban, dapat ilmu, dapat berkah, selesai. Belum kadang mau lawas. Karena meja jauh. Kesian Bu, belum banyak yang kadang mengeluh orang sampai jam 12 malam. Kesian kalau masuk untuk bulik, sungsung, kawat tahajud malam. Nah itu tuh. Itu kalau? Iya. Kalau ada majlis memang pusat pada guru itu yang memang nomor 1 sudah. Kadang kalau satu umat itu. Karena yang paling banyak, yang paling tua majlis Samarinda ini rutin wajar di situ. Memang kayak kami ini bisa majlis 12. Jangan. Coba kali kita pihak guru kan. Majlis itu yang dijaga waktu, tetangga, masanya. Lah kalau udah lepas, yang penting gugur kewajiban lah. Sudah bersyukur kita. Apalagi pian duduk di majelis seperti ini, aku fadilat yang luar biasa. Kada ada lagi dah amalan yang paling bagus, ibadah yang paling dimuliakan Allah itu menuntut selain menuntut ilmu. Untuk ya, pian kada menulis cuma ulun sampaikanlah tolong ke majelis ini. Pian hendak berkumpul di sini di akhirat lah. Dengan guru kita ini hendak berkumpulnya. Hendak lah. Ulun pandai caranya sementara pian kita kada tahu tuh. Pian ke majelis A, bulik selesai. Apa guru di akhirat bisa mengiau pian, memanggil pian? Ada harapan. Paham tak? Di akhirat sini mengiau lah, belum tentu. Kayak apa supaya di akhirat kena guru memanggil pian? Kayak apa caranya? Pernah mendengar? Sudah sampaikan di majelis kami guru. Pian hendak ketemu di akhirat. Pian hendak ketemu di kubur dengan sini. Pian hendak ketemu di mizan dengan sini. Caranya kayak apa? Hadir di majelis taklim, tapi rendahkan hati pian, taklukkan hati pian itu kepada guru. Itu jangan. Kalau pian membawa ego, membawa kebesaran pian seorang, membawa keilmuan seorang duduk di majelis taklim, sedang guru mengajar, di akhirat akan putus. Itu caranya Bu, supaya di akhir itu guru itu memanggil. Makanya saya sampaikan guru kita nih namanya alumni pondok itu kada pernah hadir di majelis manapun. Paham ya? Kalau di Samarinda kawal semua guru Habib, kalau sudah pernah mondok, ini kada mau ke majelis orangnya hanya mendirikan seorang. Kenapa? Guru ini dibaca secara sitin, guru dibaca Fathul Muin, Fathul Qarib, anak fikihnya, tauhidnya, akidatul nanti. Sudah aku baca aja di pondok. Nah itu. Makanya lu sampaikan di sini, banyu itu mengalir kemana? Tinggi ke bawah. Rendahkan hati pian supaya pian di akhirat ketemu guru. Guru yang memanggil pian di akhirat pian. Tapi itu taklukkan hati pian, hati aja.
Kalau pian merasa udah akan ketemu di akhirat. Paham? Terus sampaikan di sini, ya Bu, tolong pian ke majelis taklim jangan bosan-bosan itu ya. Jangan beralasan sakit. Ulun rancak, ulun ini paling capal jarang paling kepo di Samarinda guru. Ulun jam ulun tuh 600 kada turun situ ulun tahu guru. Esoknya ulun telepon, ya kok guru kenapa kada turun? Asal murah di kelingking ya. Kelingking ya kada guru. Nah, kayak pahamnya nanti nanti lagi. Ini sebagian jamaah di rumah. Yang kada turun tuh sehari ya kada turun esok loh. Kemana malam tadi? Paling kepo ulun bu. Bukan ulun hanya menyelamatkan sidin, ulun hanya kita selamatkan dari sidin. Karena niat orang menuntut ilmu itu buka dalam kitab Syarah Kasrul Gummah, Imam Sayyuti, Imam Malik, Imam Qurtubi mengumpuli hadis Nabi. Paham lah? Dikumpuli hadis Nabi, siapa yang mati lepas sisa kubur? Siapa yang mati di dalam kubur? Kada ditanya. Siapa yang masuk surga tanpa hisab? Imam Sayyuti, Imam Malik, Imam Qurtubi mengumpuli hadis Nabi. Di antara 40 golongan yang lepas sisa kubur, yang paling derajat tingginya adalah orang yang niat menuntut ilmu agama. Ulun mengharapkan di situ aja. Makanya ulun mau bersalaman orang. Kenapa? Pian lebih mulia daripada ulun. Kenapa? Tangan pian sudah bersentuh dengan guru-guru seperti ini. Ulun jarang ketemu sidin. Ulun ketemu tangan pian. Ulun mudahan dapat syafaat dari pian seperti itu. Paham? Nah itu caranya itu. Lah. Nah ngaji sudah guru lah. Ngaji sudah. Sholatnya belum terlalu selesai. Dahulu sampaikan guru sebelum kita digendeng oleh yang besar ini. Guru lawasi ceramah, jago kada kawa, ulun bisi guru kada kawa pandir di hadapan guru. Balus awak. Sudah buang dulu lah. Alasan kita mau mulai tadi jam berapa mulainya tadi? No, jam 2 sampai jam 4. Nah, ibu-ibu melihat jam tangan sudah cukup sudah lah. Itu aja lah. Mudah-mudahan bermanfaat kita kumpul sini. Tolong dulu hadiri majelis taklim. Jangan malas. Kasihan Nabi bu, kasihan para wali, para ulama. Apalagi mau nazar merah ini. Yang penting sembahyang tolong yang ditinggal. Banyak riwayat kalau membacakan biar kitab-kitab tentang kerugian mensiksa orang meninggalkan sembahyang itu. Tapi fadilahnya banyak banget. Nah, salah satu orang sembahyang itu apa? Nih, ketika menititin shiratal mustaqim, tapi yang sembahyang sempurna, rukunnya, sunnahnya digawi, makruh ditinggal, yang membatalkan ditinggal, seperti burak menang yang bagus sampai ke surga. Tapi ingat tuh, dalam kitab Datul Akhbar, orang yang masuk surga itu cuma hayalan kita sekarang. Paham? Dia masuk surga lah. Ulun menjawab kada termasuk ulun, kecuali guru kita. Ulun yang kebandar lah. Kira-kira masuk surga itu kayak apa? Itu bukan dalam kitab. Orang yang masuk surga itu seperti gajah masuk lubang jarum. Apa sulitnya? Kenapa? Karena di titian Shiratal Mustaqim itu dalam kitab Datul Akhbar itu ada 7 tempat. 1, 2, 3, 7. Yang 7 tempat ini menggugurkan pian ke dalam neraka jahanam. Apa yang pertama? Ketika pian menyebut kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad. Bila salah. Yang kedua ketika pian menyebut masih yang pertama ketika menyebut la ilaha illallah. Bila salah, gugur di neraka. 4, 2, 3, 4, 5, 6 yang tempat ini semua berkenan dengan syariat. Bila salah, biar masalah hadas, mandi, wudu, ada harapan, gugur di neraka. Masalah sembahyang, ibu juri bilang mandi hadas itu kayak apa? Makanya dalam fikih terakhir, dalam fikih kalau mandi hadas, tolong bibirnya dalam fikih mungkin sudah dijelaskan guru kita. Kalau pian mandi hadas berdiri dari awal, pian pasti menanggung najis terus-terusnya. Jadi kalau bibir mandi hadas itu berawal berdiri, kemudian dia mencungkung. Ini kita pikir, nah kayak itu duduk. Dan supaya lubang terantara lubang itu terbuka sehingga mengalir air. Kalau pian mandi dari awal berdiri sampai akhir, dipastikan pian pasti menanggung hadas. Dan itu salah satu tuh. Nah itu yang membawa kita gugur ke dalam neraka tadi. Makanya belajar. Di mana pun yang ada, yang penting mau belajar agama. Mungkin itu aja sudah mengaji isyarat sudah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sekali lagi minta ampun minta reda. Mungkin terlalu lama atau terlalu cepat karena waktu yang memisahkan kita lah. Minta ampun guru. Ulun kadang mandai pian, ulun kadang mengajari pian.
ulun hendak belajar dengan pian. Nah, minta ampun, minta reda. Ambil doa berkah guru kita lah. Allah salli ala Muhammad. Kan tawaduknya, menurun kan tawaduk kayak Sidin kalau kadang mau baca doa kayak begini. Sidin aja baca doa lah. Jalan. Pada dukung. Waktu sampailah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan li arwahi asatijina wa mu'alimina wa masahin ahyan matan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya melikha maqsadina marunus dabarunus dan qidna Allahumma inna nas'aluka bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Nabi Khidir alaihi salam Balukan bin Talih bin Shalih bin Arfahadas bin Sam bin Nuh. Allahumma inna nas'aluka al-mu'jizati wa tunaqasibul qur'an bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aktub bis-salamata wa sihhata wal afiyata alaina wa ala man hadara anna wa ala man ghaba anna wa la bidikal jami'us syafirin wal mukimin bi barika wa bahika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qina sharral zalimin wansurna 'alal qawmil kafirin ya mujibas salil waqtina nabi rahmin. Allahumma asrif anna su'abi masita wa haisu sita wa kaifa sita inna qala matasab qadir wa bil zabati zurul. Allahumma fa'na al-bala wal ghala wal waba wal basha wal munkar wal baghi sitan madha khasa innaka la kulli shay'in bi barakati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati awliya wa bi barakati ulama sallallahu bi barakati guru kita Ahmad Sofyan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anjir rahmata wa syafaqata wa maghfirata ahlil qubur wal muslimin wal muslimat. Haji Saidi bin Haji Tepok, Hajah Mondong binti Galak, Buba binti Wata, Haji Asal Husaini bin Jain, Haji Jarmasiyah binti Akhir, Haji Aliyah binti Haji Mairuddin, Aminah binti Sukri, ususan Ilaro, Rahmat Tambung bin Abdullah, Galuh binti Abdullah, Adam bin Udin, Subtaminah binti Sapari, Haji Surani binti Antar, Ajah Salia binti Usama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Dengan berakhir doa, berakhir juga acara kita. Mudah-mudahan berkah kita kumpul sini. Mudah-mudahan kita di akhirat ketemu guru kita yang mulia, Guru Ahmad Sofyan. Mudah-mudahan beliau memberi syafaat kepada kita. Itu Allah sallallahu alaihi wasallam.